ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ 2021-22ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಫೈರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಎ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಎ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನೀಡುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Which can remedy the sufferings of the human beings without administering medicine. That is why it is much superior to any other method of treatment. You are always honored. I tell you, all these allopathy doctors, after their treatment of the patients, they require a physiotherapist to rehabilitate the patient. In many cases, our students are going to help the orthopedic surgeons, other surgeons and other OBG section. Everywhere their requirement is required after the first attendance of the allopathic doctors. In other cases also, because of old age and other things, people suffer deficiency in different organs, and for that it is the physiotherapist who can give life. ಅನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪಿಯುಸಿಯ ಬಳಿಕ ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. To join physiotherapy. The reason that is, physiotherapy is one course which is having lot of potential for you to learn. Not only learn is okay, learning existing thing, learning is okay. You have new things to learn also. Because this one sector, I will tell you, is still not exploited properly. You know medical stream, you know, surgery, of course the research is going on there also, different things are happening there also. But in physiotherapy, I will tell you, a day will come when you study, you make advance and you make research here, that ultimately the patient, whoever is there, may not require surgery at all. That is the way the potential of this physiotherapy is having. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 4 ವರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 4-5 ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಟ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ದಿವಸ ಹೋದಾಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾ ಬಂದು ಕೋಲ್ ಹಿಡಿದು ನಡೀಬಿಟ್ಟು ಈಗ ದೇವರಿಂದ ಈಗಲೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಟ್ಟು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ PCO ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಐತಾಳ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. The students have a lot of expectations from Srinivas University. You have chosen our university. We believed us by anticipating that you will get a good service, good knowledge, good skills, good experience in this university at the College of Physiotherapy. As our Pro-Chancellor
100%. So you have chosen a right course. As our Madam Mitra Rao said, you have made a right decision in your life. You have chosen this subject. Your choice, it is a choice, not by chance. You joined physiotherapy, BPT. Joining and completing BPT is a visa to developed countries. So you have dreams, I'm sure. You have a lot of expectations. You want to get further studies and working opportunity in developed countries. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಶಾಮರಾವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಮಿತ್ರ ಎಸ್ ರಾವ್, ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಸಾದ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.